फ्रेंड्स, आज આપણે આ વિડીયોમાં ધોરણ 6 સામાજિક વિજ્ઞાન તેમાં છઠ્ઠો પાઠ છે મૌર્ય યુગ ચંદ્રગુપ્ત અને સમ્રાટ અશોક। તો આ પાઠની અંદર જે પરીક્ષાલક્ષી પ્રશ્નો છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું। સૌપ્રથમ આપણે પાઠની થોડી ટૂંકમાં માહિતી લઈ લઈએ। તો અહીં આ પાઠની અંદર મૌર્ય વંશ તેના સ્થાપક અને શાસકો વિશેની વાત કરેલી છે। તો સૌપ્રથમ मौर्य वंशना जे स्थापक हता ए राजा कोण हता तो चंद्रगुप्त मौर्य। जे मौर्य वंशना स्थापक हता एमने स्थापना करेली हती। चंद्रगुप्ते आचार्य विष्णुगुप्त पासे तक्षशिला जई शस्त्र अने शास्त्रोनी तालीम लीधी हती अने त्यारबाद तेमणे ईस्वीसन पूर्वे 321 में नंद वंशना अंतरिम सम्राट जे हता धनानंद, नंद वंशना अंतिम सम्राट धनानंद ने हरावी अने तेमणे मगधनी गादी संभाળી हती अने तेमणे मौर्य वंशनी स्थापना करी। ए वखते एमणे जे तमाम सिद्धिओ मेळवी हती तेमां तेमना मार्गदर्शन आपनार आचार्य विष्णुगुप्त हता अने जेमणे अर्थशास्त्र नामनो ग्रंथ लखेलो छे। आचार्य विष्णुगुप्त एटले के चाणक्य के ए ग्रंथमांथी तमने ते समयनी राजकीय आर्थिक अने सामाजिक जीवननी माहिती मळी रहे छे। तो प्रश्न तमने पूछाई शके छे के अर्थशास्त्र नामनो ग्रंथ कोणे लख्यो हतो? आचार्य विष्णुगुप्त एटले के चाणक्य। ते कोना दरबारमां हता? तो चंद्रगुप्त मौर्य। अने त्यारबाद तेमणे ग्रीक राजा सेल्युकस निकेतर ए ग्रीकना राजा हता एमनी साथे युद्ध कर्युं। एमने हरावी अने चंद्रगुप्ते 4 प्रदेशों काबुल, कंदहार, हेरात अने बलूचिस्तान ए बधा जीती लीधा अने एनी बहादुरीथी प्रभावित थई आ सेल्युकस निकेतरे एनी जे पुत्री हती हेलेना एना साथे चंद्रगुप्तना लग्न करावे छे अने आ उपरांत तेनो राजदूत हतो मेगेस्थनीस एने पण ए चंद्रगुप्त मौर्यना दरबारमां मोकली दे छे। पाटलीपुत्रमां रोकाण दरमियान ए वखते मेगेस्थनीसे इंडिका नामनो एक पुस्तक लख्युं हतुं अने ए पुस्तकमांथी मगध साम्राज्यना पाटनगर अने एना वहीवट विशेनी अगत्यनी आधारभूत माहिती मळे छे। तो अहीं 2 पुस्तकों अहींया तमे अर्थशास्त्र नामनो ग्रंथ चाणक्य अने इंडिका मेगस्थनीसे। त्यारबाद सौराष्ट्रमां पण चंद्रगुप्त मौर्ये पोतानुं शासन कर्युं हतुं अने त्यां पुष्यगुप्त नामना वैश्य अमात्यने त्यां एमणे राष्ट्रीय तरीके एटले के राज्यपाल तरीके एमणे निम्या हता अने आ पुष्यगुप्ते सौराष्ट्रमां आवेल गिरिनगरना गिरनार पर्वतमांथी निकळती नदीओ पर बंध बांधीने सुदर्शन तळावनुं निर्माण कर्युं हतुं। तो सुदर्शन तळावनुं निर्माण कोणे कर्युं हतुं? तो पुष्यगुप्ते कर्युं हतुं के जेओ चंद्रगुप्त मौर्यना शासन दरमियान तेमना राज्यपाल एटले के राष्ट्रीय तरीके एमणे निमेला हता। कोना समयमां सुदर्शन तळावनुं निर्माण थयुं हतुं? कया राज्यना समयमां? तो चंद्रगुप्त मौर्यना समयमां। त्यारबाद चंद्रगुप्त मौर्ये जैन मुनि भद्रबाहु साथे पोताना जीवननो अंतिम समय विताव्यो हतो अने एमणे छेल्ले जैन धर्म पण एटला माटे अपनाव्यानी पुराणोमांथी वात एवी मळी आवे छे के एमणे जैन धर्म अपनाव्यो हतो अने जैन मुनि भद्रबाहु साथे एमणे समय वितावी अने पोते कई पद्धतिथी? तो संलेखना पद्धति एटले के कायाक्लेश विधि द्वारा पोते मृत्यु पाम्या हता। एटले के सतत उपवास करीने 200 ईस्वीसन पूर्वे 297 में तेओ मृत्यु पाम्या हता। तेमनुं मृत्यु श्रवण बेलगोड़ा के जे मैसूर में आवेल छे एटले के हालना कर्नाटक में ए वखतनुं मैसूर त्यां एमनुं मृत्यु थयुं हतुं। मौर्य वंशनी स्थापना पहलानो
ઇતિહાસ એ આદિ ઇતિહાસ તરીકે ઓળખાય છે. અને વિષ્ણુગુપ્તની મદદથી સ્થાપવામાં આવેલું મૌર્ય સામ્રાજ્ય ભારતનું પ્રથમ ઐતિહાસિક સામ્રાજ્ય કહેવાય છે, કારણ કે ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના તમામ શાસનો જે હતા એના અંદર જે આચાર્ય વિષ્ણુગુપ્ત હતા એમનું માર્ગદર્શન ખાસ હતું. ત્યારબાદ GTR ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ એટલે કે રાષ્ટ્રીય ધોરી માર્ગ એનું નિર્માણ ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં થયું હતું. તામ્રલિપ્તિથી થઈને તક્ષશિલા અને તક્ષશિલાથી મધ્ય એશિયાને જોડતો માર્ગ બનાવવા રોડનું નિર્માણ કરેલું હતું. તે સમયે ગંગાના મેદાનથી ગાંધાર સુધી આ રોડ વિસ્તરેલો હતો. આમ જે રોડ હતો એનું પુનઃનિર્માણ શેરશાહ સૂરીએ પોતાના સમયમાં શાસનકાળ દરમિયાન એમણે પુનઃનિર્માણ કરાવ્યું હતું. પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે GTR જે છે રોડ એનો પુનઃનિર્માણ કયા રાજાએ કરાવ્યું હતું? તો શેરશાહ સૂરી. અને એની સ્થાપના એટલે કે નિર્માણ કયા રાજાના સમયમાં થયું હતું? તો ચંદ્રગુપ્ત મૌર્યના સમયમાં, જે એશિયા ખંડનો સૌથી જૂનો અને લાંબો રોડ છે. અને વર્તમાન સમયની અંદર એટલે કે અંગ્રેજના શાસનકાળ દરમિયાન અંગ્રેજ શાસનકાળ દરમિયાન લોર્ડ ડેલહાઉસી એ કોલકાતાથી પેશાવર સુધી આ રોડનું નિર્માણ કરાવ્યું હતું, એટલે કે પુનઃનિર્માણ કરાવ્યું હતું. વર્તમાન સમયમાં આ રોડ દિલ્હીથી કોલકાતા સુધીના રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ તરીકે ઓળખાય છે. ગ્રાન્ડ ટ્રંક રોડ રાષ્ટ્રીય ધોરીમાર્ગ. ચંદ્રગુપ્તનું અવસાન બાદ તેનો પુત્ર બિંદુસાર જે હતો એ મગધની ગાદી આવે છે. પિતા ચંદ્રગુપ્ત તરફથી તેને વારસામાં જે વિશાળ સામ્રાજ્ય મળ્યું હતું એ એણે યથાવત રાખ્યું હતું, સાચવી રાખ્યું હતું અને તેની ભેટ પોતાના પુત્ર અશોકને આપી હતી. એણે પોતાના શાસન દરમિયાન એના જે પુત્રો હતા સુસીમ, તો રાજકુમાર સુસીમ જે હતા એમની રાષ્ટ્રીય એટલે કે રાજ્યપાલ તરીકે એમણે નિમણૂક કરી હતી. ક્યાં? તો તક્ષશિલામાં. અને અશોક જે હતો એમનો પુત્ર, એમની રાજ્યપાલ તરીકેની નિમણૂક કરી હતી અવંતીમાં. ખાસ પ્રશ્ન પૂછાતો હોય છે કે સમ્રાટ અશોકની તેમના પિતાએ રાજ્યપાલ એટલે કે રાષ્ટ્રીય તરીકેની નિમણૂક ક્યાં કરી હતી? તો અવંતીમાં. તેમણે આ બિંદુસારે પોતાના શાસન દરમિયાન કોઈ પ્રદેશ જીત્યો ન હતો. તેમણે બધા ગ્રીક રાજ્યો સાથે મૈત્રીભર્યા સંબંધો રાખ્યા હતા અને મગધની ગાદી પર લગભગ 25 વર્ષનું શાસન કરી અને તેઓ મૃત્યુ પામ્યા હતા. પિતા બિંદુસારના મૃત્યુ પછી મોટા ભાઈ સુસીમ અને બીજા સાવકા ભાઈઓ સાથે સંઘર્ષ કરીને એટલે કે લડાઈ લડીને પોતે 4 વર્ષ બાદ ગાદીએ આવ્યા હતા સમ્રાટ અશોક. તેમણે પોતાના ભાઈઓ સાથે સંઘર્ષ કરી અને છીનવીને ગાદી મેળવી હતી. રાજ્યાભિષેક થયા બાદ અશોકે પિતા તરફથી જે વારસામાં રાજ્ય વિસ્તાર મળ્યો હતો એ એમણે વધાર્યો હતો અને તેમના સમયમાં ઉત્તર ભારતમાં નેપાળ સુધી, દક્ષિણે મૈસૂર સુધી, પશ્ચિમે ગુજરાત સૌરાષ્ટ્ર સુધી અને પૂર્વમાં મગધ, કલિંગ એટલે કે હાલનું બિહાર જે ઓડિશા છે ત્યાં સુધી સમ્રાટ અશોકે પોતાનો રાજ્ય વિસ્તાર ફેલાવ્યો હતો. ત્યારબાદ મગધની પડોશમાં આવેલ કલિંગ નામનું રાજ્ય હતું એટલે કે હાલનું ઓડિશા. ત્યાં રાજા જયંત સામે એમણે યુદ્ધ કર્યું હતું. રાજ્ય વિસ્તાર કરવા માટે તેમણે કલિંગના જે રાજા હતા જયંત સામે યુદ્ધ જાહેર કર્યું અને આ કલિંગના યુદ્ધમાં સમ્રાટ અશોકનો વિજય થયો હતો. પરંતુ યુદ્ધમાં વિજય મેળવ્યા બાદ સમ્રાટ અશોકે જોયું કે ચારે બાજુ દુઃખ અને શોકનું વાતાવરણ હતું. સ્ત્રીઓ અને બાળકો રડતા હતા. આ જોઈને એમનું હૃદય પરિવર્તન થઈ જાય છે. તો સમ્રાટ અશોકનું હૃદય પરિવર્તન કયા યુદ્ધમાં થયું હતું? તો કલિંગના યુદ્ધમાં. ત્યાં કયા રાજા સામે થયું હતું? તો રાજા જયંત સામે. હૃદય પરિવર્તન થવાને લીધે તેમણે
આ તેમના જીવનનું આ અંતિમ યુદ્ધ બની રહ્યું હતું. એટલે એમણે બૌદ્ધ ધર્મ અંગીકાર કરી લીધો હતો અને પછી સમ્રાટ અશોકે બૌદ્ધ ધર્મનો પ્રચાર કર્યો હતો. અશોક એ પહેલો એવો શાસક હતો કે જેણે શિલાલેખો દ્વારા પોતાનો સંદેશ પ્રજા સુધી પહોંચાડવાનો પ્રયત્ન કર્યો હતો. તેની મોટા ભાગની જે અભિલેખોની ભાષા હતી એ પ્રાકૃત ભાષા હતી અને લિપિ તો બ્રાહ્મી લિપિ હતી. ભાષા પ્રાકૃત, લિપિ બ્રાહ્મી. પરીક્ષામાં એ પણ ખાસ પૂછાતું હોય છે કે કઈ લિપિમાં એમને લખ્યું હતું, કઈ ભાષામાં એમને શિલાલેખો કોતરાવ્યા હતા, તો પ્રાકૃત ભાષામાં. અને અભિલેખો, શિલાલેખો કોને કહેવાય એ તમને ખબર જ છે. આપણે અગાઉ પાઠમાં જોઈ ગયા છીએ કે જે પથ્થરો ઉપર કોતરાવીને સંદેશો મોકલાવતા હતા. બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે તેમણે પાટલીપુત્રમાં ત્રીજી બૌદ્ધ ધર્મ પરિષદ બોલાવી હતી. આ ઉપરાંત તેમણે પોતાનો પુત્ર મહેન્દ્ર અને પુત્રી સંઘમિત્રાને બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે સિલોન મોકલ્યા હતા. તો એ પણ પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે છે કે તેમણે બૌદ્ધ ધર્મના પ્રચાર માટે પોતાનો પુત્ર મહેન્દ્ર અને પુત્રી સંઘમિત્રાને ક્યાં મોકલ્યા હતા? તો સિલોન મોકલ્યા હતા. અશોકે ધર્મ પ્રચાર ઉપરાંત પ્રજા કલ્યાણના ઘણા બધા કાર્યો કર્યા હતા. માનવ અને પશુઓની સારવાર કરી હતી, વ્યવસ્થાઓ કરી હતી, કૂવા ખોદાવ્યા, વૃક્ષો રોપાવ્યા, રસ્તા બનાવ્યા, વિશ્રામ ગૃહોનું નિર્માણ કરાવ્યું. એટલા માટે અશોકના ગુણો અને કાર્યોના લીધે ઇતિહાસમાં મહાન રાજવી તરીકે સ્થાન ધરાવે છે. અને ઈસવીસન પૂર્વે 232માં તેમનું મૃત્યુ થયું. 36 વર્ષે સમ્રાટ અશોકે કુલ 36 વર્ષ શાસન કર્યું. એટલે કે 36 વર્ષ શાસન કર્યા બાદ તેમનું મૃત્યુ થયું. સમ્રાટ અશોકના મૃત્યુ પછી ઘણા બધા રાજાઓ, ઉત્તરાધિકારીઓ વિશેની માહિતી જુદા જુદા બૌદ્ધ ધર્મમાંથી, બૌદ્ધ ધર્મના જે ગ્રંથો છે એમાંથી મળી આવે છે. પુરાણોમાં આપેલી માહિતી મુજબ મૌર્ય વંશમાં કુલ 9 કે 10 રાજાઓએ કુલ મળી 137 વર્ષ શાસન કર્યું હતું. અને મૌર્ય વંશનો અંતિમ રાજા હતો બૃહદ્રથ. બૃહદ્રથ એ અંતિમ રાજા હતો અને આ રાજાનું શાસન નિર્બળ હતું. એટલે એના નિર્બળ શાસનનો લાભ લઈ સેનાપતિ એનો જે હતો પુષ્યમિત્ર શુંગ, એને લશ્કરી કવાયત જોવાના બહાને બોલાવી અને બૃહદ્રથની હત્યા કરી હતી. અને ઈસવીસન પૂર્વે 185માં પુષ્યમિત્ર શુંગે મગધની ગાદી પર શુંગ વંશની સ્થાપના કરી અને મૌર્ય વંશનો અંત આણ્યો. તો અહીં આપણે મૌર્ય વંશ વિશેની સંપૂર્ણ માહિતી, એટલે કે પાઠની સંપૂર્ણ ચર્ચા આપણે કરી ગયા છીએ. તો મૌર્ય વંશની અંદર 9 કે 10 રાજાઓએ મળી અને કુલ 137 વર્ષ શાસન કર્યું હતું. તો હવે આપણે આ પાઠમાંથી જે પ્રશ્નો પૂછાઈ શકે છે એની આપણે ચર્ચા કરીશું. થેન્ક યુ.